وارد لسر انسانیته لسر مروفتی ام مسئله دنیا مدا باجتی حال بکن و چه با بخوازن به گلی خر بکن جوا سیاست خونخواری دور کبن اگر اون دور نکبن ظالمن که مرنا وجه به دست آمیه شاوا مانا با دبی ولادی دا به دست آمیه مرنا وجه به دست آمیه هم سیسته براتیه دخوازن اگر اون قیمتی براتیه نزابد ما پر ضعیف تحسیبینن و بین به قطعام من راکنه اللهم بر وامه خواب پاریز Era Radio Tengigela. اینی بروکسل ساعت 8 لامده ده و در اینجا منو چند سرسفی پیشکش بکندم ده بازادی ری برا پویا جیان بسرگ افته و جوانان اما آزادی بسرگ افته دخواد تکوشان داکا بلال یارین دولتی خودشان دکتیم به ایراده ایفیان سوران فازده شبات بسرد به ایراده ایفیان سوران فازده شبات بسرد بیشی سرفا گرتین آزادی هشتونه روژن جبو آزادی ریبرا پو دگریون برچیبونه دنه گرتین آزادی گنده گرتیکن باکوری کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی ریبرا پولو جلان چاری سرکنا پرسکری که کرد پرین دموکراتیک و راکرنا تجیده دست بگریوا برچیبونه یادم که او دور وگر گربون چالاکیا گریوی برچیبونه دی 27 مجدار ده دست بگیرن دو روژه هشتونه هان ده بردوام دیگه گرتین سیاسی دست شانگربون که هکه حتی بازه ثبات تجید نه را کرن ده چالاکیا خود در باس خانقه که دم بکن لسر ناوه گرتیان دنیز کایا دوازده ثبات ده دا خویانه که دن دا اوها گود جبور اکینا تجید لسر ریبرتیا محمد 27 مجدار 2023 ده دست بگریوا برچیبونه کربو عمر آگهان ده بکو ده بازه ثبات ده در باس خانقه که دم بکن لبره جبو باندور لپنگا وال در باتی دست بکیرون لخباتن البجارتین نکه نبریاردا کو پشت البجارتین در باس خانقه که دم بکن هم چالاکیا خویا گریوی برچیبونه یا دور بگر حتی پشت البجارتین دریش دکن 25 girtî Silivri'ye hatın sürgün kirin piştî çalakya şeşê Sibatê ya li dadgeha Çalayane ya İstanbulê li dijî polîsan pêk hat 96 kes hatibûn binçav kirin û 54 kesên ku di nav de parêzerên Bîroya Hukûqê ya gel ji hebûn hatibûn girtin. Bîroya Hukûqê ya gel di daxuyaniya xwe ya li ser platforma medya dijital de ragihand ku 25 müvekkilê wan ên li girtîgeha Silivri'ye sürgûnî girtîgehên Sincan, Gebze, Kocaeli, Manavgat, Kayseri û İzmir'e hatine girin. PDK ji bo hevkariya dewleta Tirk hêzeke zêde li Amediyê bicih kir. PDK duh li ser navê hêzên parêzvanên Sînûr ên Iraqê li devera Amediyê ya dikeve Sînûrê Bakurê Kurdistanê hêzeke xwe bicih kir. Çavkaniyên xwe cihî dibêjin PDK dibin navê yekîniyên parastina Sînûra Iraqê de hewl dide êrişên dagirkeriye rewa bike. Şeva 20-21 Sibatê de jî PDK hêzeke mezin dibin navê yekîniyên parastina Sînûra Iraqê de li gundê serzerî yê bajarokê Kanîmasiyê navçe Amediyê bicih kiribû. Komîteya Têkiliyên Derve KCK bi daxuyaniyeke PDK hişyarî kir û got bi revakirina sûcên dewleta Tirk enfaleke nû li Kurdistanê ferz dike û bank li hemû hêzên Başûrê Kurdistana û raydarên dewleta Iraqê kir ku li dijî van êrişan bibin xwedî helwest. Hêjayî gotinê şeva 20 Sibatê ji ber êrişa balafirên dewleta Tirk li ser herêma Duhokê du pêşmergeyan jiyana xwe ji destan.
لنافچه دربسیه حمله کمکنا امزیان آجب آزادی فیزیکی ریبرا پو درباسی روژا خویا سیمین بو هر وها کمیته دلخواه سردانا مالان دکن و جوان را آرمانجا حمله شروع دکن. کمیته دروژا خویا سیمین ده لکومینن تاخن روشلات و روژاوا یه نافچه گریان. توقيع جبو آزاديان بر آبوي جبو سروكاتي وير حقوق الإنسان إنهم تخازن سروكي باش حسي دركي دویسی پیتی مداخله دیجیتال ایمرالی بکه یک جه ادامه شانده پارلمنتویا کاتالونیا سوب مونستر وینستن پاکس دماجی استانبول و گریه لپارلمنتویا کاتالونیا آخوی و لسر پرگالا قرکرنا لسر ریبراپولو اوجالان آگاهیدان. مونستر وینستن پاکس ببیر قسکو محاسبات 25 سال و گره دیجیتال لسر Prez Abdullah Öcalan evgud şanlı emeli İstanbul ve Parizeren Abdullah Öcalan o sazin sivil reko jibo mafe mırvan tegoşine diken rehevditinker. Seysalın kutu agahi jibrez Öcalan nayı gertin eftişteke kule cihanene hatiye ditin. Evrev şekeki murova dikare veki işkenceye heri gram bibine u usaye. Jiber veke em iro di 25 salvege radil gertine Brez Öcalan de dıkvazın dengefa bekinin tevaya cihane. Em banklı komiteye ledici işkence ya konsiye Avrupa sipiti dikin ku demin des müdahale bike uraya kiştiya cihaneci agahdar bike. Lisser navi berpirsiyari u demokrasiye em dıkvazın Brez Abdullah Öcalan u hemu girtiyen siyasi yen kurd demil des verin berda. بسیار زنجان گوت وظیفه آمیا کو مدل هفجیان آزاد بخمریت ده هیم. اندام کوردیناسیون کجی که بسیار زنجان بشتار جن تیوی بو دیارکر کو جبو هفجیان آزاد پیوستی بو گوهرتنا مجی هیا گوت ریبرا پو جدامزلاندرا پکی که حتی ایرو پر گرینگی ده آزادی جنه. ده سال 2010 ده پارزنامه خود مدل هفجیان آزاد نویساند و خوز ده شخص جنه ده جواکا حاتیه کلیکرن بی اراده و آزاد بکن. جوی دمه حتی نها دروژه وامده و خباتین گیرین کاتنه مشاندن ده انجام ده پیشکتین گیرین و دیروکی derketine hole. Dına berajın umer de jiyan hatiye kuştun. Nete ve devlet ji xweli ser esası malbat û mêrê serdest birêxistin kiriye. Ev model jî bi zewaca zorek û her tim tê de tecavüz zordarî kuştin heye. Lê modela rêbera polî ser esasî jiyaneke watedar bi ahlak bi armanc bi estetik û vekev heye. Di jiyanê de jî hevsengiyek heye. Divê rêjeyê ajal, nebat û mirov û her tiştekî hebe. Lê ji ber polîtikayên devlet netewan ev hevsengî xirav bûye. Di şahsê jinê de jî civak, irade, xwebûn, hevsengî, estetik hatiye kuştin. Ne tenê li rûşlata navîn li Avrupa, Amerîka jî bedena jinê hatiye dagirkirin. Li cihek û kuvek hevî nebe dagirkerî û serdestî, talan, tecavüzü kuştin heye. Divê hem jin hem mêr di hêla ruhî de xwe pergalê qut bikin û bi iradeyeke azad xwe birêxistin bikin. Di parêzdamaya pêncemîn ya rêbertî de mijara hevjiyana azad heye û ev prensîba jiyana wekevî û azad e. Divê jin jî mêr jî jiyanê pir baş tahlîl bikin û kemasiyên xwe bibînin, dema mirov kemasiyên xwe dîtin dikare riyên çareseriyê jî bibîne. Dem Partiye li xana heval ziyaret kir û navçêrê zanê jî bîroyê hilbijartinê vekir. Dem Partiye di çarçobe hilbijartina xwe jî yasîwiyeke adarê de li navçeya xana heval û bajarokê ziyaretê yên Sêrtê bîroyên hilbijartinê vekir. Parlamenter Sabat Erdoğan Sarıtaş navzêdên hevşaredarî yên xana heval Sümeyye Karasu û Şevik Güler navzêdên hevşaredarî yên ziyaretê Berfin Evren û Enes Cengiz hevserokên Dem Partiye yên Sêrtê Rewşan
aslan û Eşref Tekin dayikên aştî û gelek kes tevlî bûn. Hevserokê Dem Partiye Eşref Tekin da zanîn li dijî polîtikayên îmha înkar û tune hesibandinê divê li Kurdistanê serkeftineke mezin were bi dest xistin. Sabat Erdoğan Sarıtaş jî balkişan ser giringiya hilbijartinên herêmî got gelek hevalên me di girtgehan de dîlgirtine serokê gelê Kurd di girava İmralê de dîlgirtiye. Bi tecdideke giran re rûbirûye têkoşîna me ji bo wan e em ê hilbijartinan de jî bersiveke xurt bidin. Li navçeya Ahmet Rêzanê jî Dem Partiye Büroya Hilbijartinê vekir. Têja parlamenterên Dem Parti Adaletkaya hevseroka KCD Berdan Öztürk û namzedên şaredariya Amedê dayikên aştî welatî tevlî bûn. Berdan Öztürk got azadiya gelê Kurd azadiya rûşata navîn e û divê tecdîda li ser Birêz Abdullah Öcalan dem li dest werê rakirin. Namzeta hevşaradariya Rêzan Leyla Aya jî dayikên nöbeta adaletê silavkir û got baweriya wan bi Rêzan heye û Amedê heye. Namzeta hevşaradariya bajarê mezina Amedê Doğan Hatun jî xwest hemû welatî tevlî xebatan bibin. Piştîya xaftinan bîro hate vekirin. Dayikên Şemiyê ji ber çalakiyan xwe ya hefteya nuh û pêncemîn werin darizandin derbarê dayikên mirovên Şemiyê ku li qada Galatasarayê ji bo aqûbeta xizmên xwe çalakiya rûniştinê pêk dînin biryara qedexeya siyasî hat xwestin. Dozger derbarê dayikên Şemiyê yên di çalakiya hefteya 941 a di 23 Nîsana 2023 de hatibû min çavkirin diyarkirin ku civîn û xwe pêşandan mafên fikir û ramanê ye. Laliyê din dozgeriyê ji bo çalakiya hefteya 905 heman îfade bi kar neanî û xwest ji ber çalakiya hefteya 905 bên darizandin. Dozger îdaname derbarê hefteya 905 de amadekir û xwest dayîk û mirovên Şemiyê bênin darizandin. Danîşîna ewil wê di 27 Sibatê de li Sûhû yekemîn dadgehê Cezeya Asliyê ya İstanbulê bêle darxistin. İranê cezayê darvekirine li girtiyeke Kurd birî dewleta İranê lez daye darvekirina Kurdan li gorî medya Rewşilatê Kurdistanê dewleta İranê cezayê darvekirine li welatiyeke Kurd ê 27 salî birî. Kesê derbarê wî de biryara îdamê hat dayîn Şahîn Wezaf ê 27 salî ye. Şahîn xelkê Selmasê girêdayî Ürmiyê ye û dirapêrina jin jiyan azadî de hate girtin. Plana kaosê li Sûriyê di devrê de sernivîsê rojnamavan Zekî Bedran e û dibêje raydarên Şam, İran û Rusya bi giranî çekê didin şêniyên Ereb û hewl didin wan li dijî rêveberiya Xweser bi rêxistin bikin. Tirkiye jî ji bo tasfiyekirina Kurdan û herêma Xweser serî li her riyên bê ehlaqî dide arman jî bê statûhiştina Kurdan e. Di demên dawî de desthilatdariya Şamê û Rusya jî lez dane xebatên xwe. Ev xebat ne ji bo rawastandina Tirkiye yan jî bergiriyeke li hemberî Tirkiye ne. Wa jî vê hewl didin Sûdê ji derfetan bigirin rêveberiyan Xweser tune bikin û carekê din herêmê bixin destê xwe de. Dibe ku di navbera çar dewletan de İran, Tirkiye, Sûriye û Iraqê de cudahî û nakûkî hebin. Lê bê statûhiştina Kurdan û ji holê rakirina rêveberiya Xweser xala wan ya hevbeş e. İran teybet jî li derê zorê komên çekdar rêxistin dike û êrişî qesedê dike. Desthilatdariya Şamê jî di nava gelê Ereb de xwe bi rêxistinî dike û hewl dide şerê navbera Kurd û Ereb de derxîne. Tirkiye ji bo êrişên li dijî bi destaziyên herêmê û dagirkirina bajar û gundên Bakurê Sûriye helwesta xwe nîşan dide. Rayderên Rusya gotin em ê ji bo parastina qada hawayê Amuran bînin Qamişlo û Tiltemirê û piştgirî ji rêveberiya Xweser xwestibû. Ev daxwazên wan hatine pejrandin û piştgiriya pêwîst hatibû dayîn. Lê hat dîtin ku ev amadekarî li dijî rêveberiya Xweser hatine kirin. İstixbarata Tirk li herêmên Xweser weke dixwaze bi rêxistin dibe bênaber bi sîha mirovan dikuje. Heta niha kes li dijî van êrişan derneketiye armanca teva ew e ku rêveberiya Xweser berteref bikin û hemû destkeftiyên gelê Kurd tune bikin.
Dadgeha Federalya Irakê derbarê Herêma Kurdistanê de çend biryardan. Dadgeha Federalya Irakê di nava du salan de 5 biryarên derbarê Herêma Kurdistanê de dan. 5 biryarên Dadgeha Federaliyên li ser Herêma Kurdistanê dane û hane. Di paziyê Sibata 2022 de yasaya petrol û gazê ya Herêma Kurdistanê hate betalkirin. Di sihê gulana 2023 de dirêjkirina temenê parlamentoya Herêma Kurdistanê hate betalkirin. Di 24 îlûna 2023 de dirêjkirina temenê encûmenên parêzgehên Herêma Kurdistanê hate betalkirin. Di 21 Temmûza 2024 de yasaya hilbijartinê ya parlamentoya Herêma Kurdistanê guhert. Di 21 Sibata 2024 de jî mûçeya karmendên Herêma Kurdistanê veguhet ser bankeyên federaliyê. Li gorî pêşbîniyên pispor û çavdêran di paşerojê de jî Dadgeha Federalya Iraqê ve gelek biryarên din jî li ser Herêma Kurdistanê bide. Ev jî têne wateya ku gav bi gav statûya Herêma Başûrê Kurdistanê tê gidiçe û rêveberên herêmê nikarin xwe ji destê hêzên dagirker rizgar bikin. Piştî îstîfayên li AKP rêxistina navçeya Riha Karaköprüya MHP de jî bi girseyî îstîfa çêbûn. Li Rihayê ku bi îstîfayên di nava AKP de derket pêş vê carê beriya hilbijartinên herêmiyên Sûyekê adarê di nava MHP de jî îstîfayeke girseyî pêk hat. Navçeya Karaköprüya MHP bi girseyî îstîfa kir. Serokê navçeyê MHP Mehmet İnat daxuyanî da wiha got. Ji ber ferskirinin li ser navçeya me di encama şevra bi hevalên xwe yên rêxistinî re em li gel lijnê rêveberiya xwe ji serokatiya navçeya Karaköprüyê îstîfa dikin. Hunermet Metî Karaman got em ê dijî qedexeya konserê dozê vekin. Konsera şaxa sendikaya ketkarên perwerde û zanistê eğitim Senamettin Kemal Kahraman ku di 21 Sibatê de organize bikira ji hêla walîtiya Çewlik û Müdüriyeta Polîsana Çewlikê berî ku 2 saat jê re mabûn hate betalkirin. Hunermend Metin Kemal di vîdyoyê têkildarî qedexekina perwerde kiriye de bertek nîşan biryarê da û wiha got. Du ji konsera me re 2 saat mabûn ku di kêliya dawî de hate qedexekirin. A rastî emniyet berî hefteyeke konser li me qedexe kir lê me li ber xwe da. Me bi baroya Çewlikê eğitim sen û parlamenteran re têkilî danî û piştre jî bi walîtî û müdüriyeta emniyetê re em ketin têkiliyê de. Me sedema qedexeyê pirsî lêvele tu hincet nîşan nedan û tenê gotin ewlehî ye. Kahraman bi bîr xist ku ew li bajarên Kurdistanê rastî qedexeyên konser û turneyan tên weke taktîkeke ku dixwazin me biçewîsînin xuya dike. Saziyên li Çewlikê hefteyeke ketdan. Ji konsera re 2 saat mabûn carekê din hate qedexekirin. An ku her du serdanên me yên ku ji emniyetê re kiribûn jî beencama. Di roja zimanê zikmakiya cîhanê de konsera me ku em bi kurmançkî stranan dibêjin hate qedexekirin û ev yek me pir xemgîn kiriye. Em ê bi piştgiriya baroya Çewlikê û eğitim senê dozê vekin. Nûçeya Mehedavî li Şirnexê şevbirk pêk hat platforma Kedû Demokrasiyê li Şirnexê di çarçova roja zimanê dayîkê cîhanê de bi tevlîbûna dengbêjan şevbirk li darxist. Şevbirk li Şirnexê di otelekê de pêk hat parlamenterên Dem Partiyê Nevruz Uysal, Zeki İrmez namzedên şaredariyên Cizîr Elkê platforma Keske ya Şirnexê Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê nûnerên Komeleya Mafê Mirovana Şirnexê Komeleya Çand û Huner û Ziman a birca belek di nav de gelek kes beşdar bûn. Çîrokbêj Ayhan Erkmen, Dengbêj Xelîl Katar û Mihemed Batu derketin serdikê. Piştî axaftinan dengbêjan stran gotin Ayhan Erkmen jî çîrok gotin. Erêgodarên ji em bi vê nûçeyê xatirê xwe ji we dixwazin dem baş. Derone
شرطور مشتیه گلو چیرو کنیش بدیش Oh,